आज हम इस भाई की गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई पर अपना अनुग्रह किया और इन्हें पागलपन से आज़ाद किया। तो आइए सुनते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। शुरुआती दिनों में इनका व्यवहार एकदम पागलों जैसा हो गया था। कब्रिस्तान में पूरी रात गुजार देते थे। घर में ज़्यादा तंग कर देते थे सभी लोगों को, तो इन्हें जंजीरों से बांध कर इन्हें घर में बंद कर दिए जाते थे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया है, ये मेरे देवर हैं, इनका नाम गौतम निषाद है। हम जिला जौनपुर के रहने वाले हैं। आज हम इनके जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। आज से 3 साल पहले 2021 में इनके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया था, जिससे इनका मानसिक संतुलन खोने लगा। शुरुआती दिनों में इनका व्यवहार एकदम पागलों जैसा हो गया था। जब इनको गुस्सा आता था सभी को मार पीट कर घर से भाग जाते थे और 2 महीने 4 महीने बाद आते थे। जब वापस आते थे तब घर वालों के मन में यही डर रहता था कि कहीं फिर से ना मारे। जब वापस आते थे 2 दिन 3 दिन बीतता था तो घर वालों को मारते रहते थे। और जब ये भाग जाते थे घर से तब मेरी सासू माँ है, उनकी मतलब वो बहुत टेंशन में रहती थी और 10-10 दिन खाना वाना नहीं खाती थी और रोती रहती थी हमेशा। कोई भी मतलब खुश नहीं रहता था, सभी तकलीफ में हमेशा रहते थे। बीए फर्स्ट ईयर में ये पढ़ रहे थे और जॉब के लिए ट्राई भी कर रहे थे और इसी के दौरान इनको मतलब अटैक हुआ और पागलपन का दौरा पड़ा और ये घर से भागने लगे। और जब ये घर से भाग जाते थे 2-2 3-3 महीने बाद मतलब खोजते रहते थे घर वाले, तब जाके मिलते थे। तो ये मतलब इनकी जो हालत है वो एकदम भिखारी की तरह होती। बड़े बड़े बाल हो जाते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो जाती थी और कपड़े फटे फटे से हो जाते थे। सड़कों पर मांग मांग कर सभी लोगों से खाते थे। इनके ऊपर पागलपन का अटैक इतना बढ़ गया था कि कब्रिस्तान में पूरी रात गुजार देते थे। कई बार जब ये घर में ज्यादा तंग कर देते थे सभी लोगों को, तो इन्हें जंजीरों से बांध कर इन्हें घर में बंद कर दिए जाते थे। जिस दिन जंजीरों से बांधा जाता था उस दिन वो ना तो खाते थे, ना किसी से बात करते थे, ना किसी से बोलते थे। जोर जोर से चीख मारते थे, हमें निकालो, हमें छुड़ाओ, सभी लोग हमको मार रहे हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि अपने जंजीरों को तोड़ करके घर में मार पीट करके ये घर से भाग गए और 4-5 महीने तक गुम रहे। इनका कोई अता पता नहीं था। तो इसके दौरान हम सब गुमशुदा का एक पोस्टर निकलवाया और जगह जगह पे पोस्टर हमने लगवाया और उसके बाद कई जिलों में जाकर हमने इनको खोजा, जैसे कानपुर, दिल्ली और लखनऊ, मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद। हम सब यहाँ जाके इनको खोजे पर इनका कोई भी पता नहीं चला। गुमशुदा का पोस्टर लगवाने के बाद भी और ढूंढने के बाद भी ये नहीं मिले। एक दिन मतलब कि फोन आया कि आपके जो घर पे गुम हुए थे वो सदस्य यहाँ पे हैं, आप आओ ले जाओ। घर वाले जब गए इनको वापस लेके आए तो इनकी कंडीशन एकदम बुरी तरीके से बिगड़ गई थी और घर वाले देखे तो इनको देखकर रोने लगे। फिर एक दिन परिवार वालों ने सोचा कि इन्हें पागलखाने में डाल दिया जाए। फिर हमारे परिवार वालों ने आपस में सलाह की और इन्हें बनारस के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। 3 महीने एडमिट थे। 3 महीने लगातार इनको मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया और 3 महीने बाद जब घर लाया गया तब पर भी इनकी हालत वैसे ही थी जैसे कि पहले थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे हस्बैंड मोबाइल चला रहे थे, यूट्यूब के द्वारा खामरा चर्च का वीडियो एक आया और उसे चलाकर देखे तो उसमें गवाहियां सुने और देखे चंगाई भी हो रही थी। तब इनका विश्वास बढ़ने लगा। फिर हमने जूम ऐप्स के गवाहियों को सुना और सोचा कि इनको भी हम जूम ऐप्स से प्रेयर करवा देंगे, इनको भी परमेश्वर हील कर देगा। फिर हमने खामरा चर्च हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर इनकी ईमेल भेजी। 27 नवंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप्स पर इनके लिए प्रार्थना की। सब सीरियस केसेस हैं जिनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। जरूरी नहीं आपका नाम लेके मैं प्रार्थना करूं। अगर मैं आपका नाम नहीं भी लेता तो नाम सिर्फ 2, 3, 4, 5, 6 लोगों का लिया जा सकता है। इन जीसस नेम चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। खुदाबंद का आत्मा तुम्हें छुए, खुदाबंद का आत्मा तुम्हें चंगा करे। खुदाबंद का आत्मा बीमारियों को तुम्हारी जिंदगियों से निकाले। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम।
जब प्रभु के दास ने इनके लिए जूम ऐप से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने इन्हें छुआ। उस प्रार्थना के बाद मैं पूरी तरह से पागलपन से आज़ाद हूँ। अब घर में न मार न पीट कुछ नहीं करता हूँ, एकदम सही रहता हूँ। जितने लोग पागल हैं उनको मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर के विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने मुझे पागलपन से छुटकारा दिया वैसे उन लोगों को भी चंगाई छुटकारा देगा परमेश्वर। अपने देवर के बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जैसा कि यूहन्ना अध्याय 8 में लिखा है, सो यदि पुत्र प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसी वचन के द्वारा इस भाई ने आज़ादी पाई। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਸ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਹਿ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਾਟਨ ਵੀ ਹਿੱਲਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਉਹ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਡੋਰ ਖੜਕਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਡੋਰ ਕੋਈ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਰੇ ਗੈਸ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਠੰਡੀ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਐਨ ਜੈਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਸੌਕਸਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨੇ ਟਾਇਲਟ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੇ ਯਕਦਮ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈਟ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਡਰਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਤੌੜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਾ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ
ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆਉਣੇ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠ ਕੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਅਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 14 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना की। उस प्रार्थना ਨੂੰ मैं रिसीव किया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट उजाला हो जाए, सब तरह के दुष्ट आत्माएं आपकी जिंदगी को छोड़े और जाती रहे। मैं हर कनेक्शन को तोड़ता हूं जो आपकी लाइफ के ऊपर शैतान का है। हर एक कनेक्शन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਡਰ ਭੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ, ਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਆਪ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਘਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।